मम जीव यह स्थित बोले मो जीवन तुम पाखे रही मो पिला माने मत पूजा करिए बोली से प्राण प्रतिष्ठा कले करवा पर ये मंदिर ये जो आमर पतित पावन अछंती आज्ञा से पतित पावन द्वार पाखरे से देह त्याग करदे आज्ञा पुरी रे जमी जगन्नाथ राण कई पकईदेवे समस्ते किंतु लोकनाथ राण पकेबेनी ये से प्रकार जगन्नाथ राण पकईदेवे किंतु बलदेव राण किए पकेबेनी आज्ञा बहुत भय लोक। नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त आम चैनल को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आम बुगुड़ा श्री बलदेव मंदिर दिव्य दर्शन करथिले किंतु यही मंदिर इतिहास कौन किपरि हैला एहार स्थापना आज यही वीडियो रे जानिबा एहार इतिहास परंपरा और विशेष महत्व। एबे आसंतु मंदिर पूजकों ठारू जानिबा यही पवित्र मंदिर इतिहास परंपरा और किछि मूल्यवान तथ्य। आपण ए मंदिर विषय रे किछि कहि परिबे? जोर से कहबे। हां हेले तांकर जो प्रतिपत्ति अछि प्रतिपत्ति काहेकि हला ना सर्प घाउड आपण विष्णु आड़ रे कोटे सर्प घाउड उठियार जानिचंदी कि नहीं आज्ञा जानि नांती हेले हमर एठे ताकू से घाउड सर्प मारला जेतळ घाउड करदबो मारिदबो आज्ञा से सांगे सांगे आनिगिरी एठे पके देबे। ए मंदिर 300 प्राय 350 वर्ष तलर मंदिर। आज्ञा ये मंदिर होची श्रीकर भंजंगर। आज्ञा श्रीकर भंज बिरंची नारायण मंदिर तोड़ाइबा परे तांकर राणी कहले मु गोटे मंदिर तैयार करिवि। आज्ञा राजा कहले कि मंदिर तुम तैयार करिवो? आज्ञा ना जगन्नाथ मंदिर मु बलदेव मंदिर तैयार करिवि। आज्ञा जगन्नाथ सबुठे अछंती किंतु आमर बलदेवंकर प्रतिपत्ति एठे भल आज्ञा अछि। आज्ञा काहेकि प्रतिपत्ति अछि ना बलदेव को मकुंदीपुर गड़ू प्राय 13-14 किलोमीटर डिस्टेंस रे आज्ञा गोटे शिव मंदिर अछि। से शिव मंदिर रे बलदेव थिले तांकु समस्ते राजांकर आज्ञा हला तांकु स्वप्न हला स्वप्न हवारू रानी राजा जाइगिरी से बलदेव को सेठु धरि आसिले। आमर एठे जगन्नाथ सुभद्रा तैयारी हला तैयारी हेगिरी 350 वर्ष पूर्वरु जड़े ब्राह्मण आमर थिले आमर 6 घर थिला पूजक राजा राजगुड़ा अमलरू सब 6 घर थिला 6 घर रु वर्तमान 50 घर अछंदी। आज्ञा हेले ये जो मंदिर तैयारी हला रानी कहले तमे सेटे काठरे कारुकार्य करिवो मु एठे पत्थर रे तैयारी करबी। आज्ञा ये मंदिर पत्थर रे तैयारी हे तांकु सेठु अणा हला अणा हेगिरी प्राण प्रतिष्ठा हेबा पूर्वरु राजा पचारले प्राण प्रतिष्ठा की करिवो? आमर अर्चक भितरु जड़े नीलांबर पानी वर्तमान 7 पाटक हेलानी आमर नीलांबर पानी बोलिकी आमर जड़े आविवाहक थिले से आसिकी प्राण प्रतिष्ठा कले। प्राण प्रतिष्ठा करने पर मम जीव यह स्थित तस्य जीव यह स्थित माने तो जीवन तमटे थाऊ बोले सेटा कार्यकारी नाही। मम जीव यह स्थित बोले मो जीवन तुम पाखे रही मो पिला माने मत पूजा करिए बोली से प्राण प्रतिष्ठा कले करवा पर ये मंदिर ये जो आमर पतित पावन अछंती आज्ञा से पतित पावन द्वार पाखरे से देह त्याग करदे। आज्ञा सेथिपई बलदेवंकर प्रतिपत्ति इठे आमर समस्ते पुरी रे जमी जगन्नाथ राण कई पकईदेवे समस्ते किंतु लोकनाथ राण पकेबेनी ये से प्रकार जगन्नाथ राण पकईदेवे किंतु बलदेव राण किए पकेबेनी। आज्ञा बहुत भय लोकंकर ये एरियावासी सब डोनेट कर डोनेट करी मंदिर आज उन्नति होगी चली। आज्ञा हेले तांकर जो प्रतिपत्ति अछि प्रतिपत्ति काहेकि हला ना सर्प घाउड आपण विष्णु आड़ रे कोटे सर्प घाउड उठियार जानिचंदी कि नहीं आज्ञा जानि नांती हेले आमर एठे ताकू से घाउड सर्प मारला जेतळ घाउड करदबो मारिदबो आज्ञा से सांगे सांगे आनिगिरी एठे पके देबे। आज्ञा आपण कौनसी डॉक्टर मेडिकल कौनसी जिनस को न देखई झाड़क फाड़क न करी आज्ञा ताकू गोटे खदीटे घोड़े देवे घोड़े देकी आनिकी बलदेवंकर मंडप ये पकईदेवे। आज्ञा पकईदेला ब्राह्मण मान आसवे सब 7टा 8टा माठिया धरी से माठिया कुंभ
ଆଜ୍ଞା। କୁମ୍ଭ ଧରି ଆସିକିରି ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଇଏରୁ କୂଅରୁ ଆମର ପାଣି ଭିଡ଼ା ହବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢଳା ହବ, ସେ ନିରାପଦରେ ଉଠିକିରି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପତ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଏଠାରେ କିଛି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ପୂଜା ହବ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହବ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗସ୍ନାନ ପଞ୍ଚାମୃତ ହବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହବ, ତାପରେ କାଠି ଆଳତି ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ହେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ମାମୁଲୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରଥ ହବ, ଆଜ୍ଞା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜେ କରିବେ, ପ୍ରାୟ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ରଥର। ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ ଜାତ ନୀତି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବଳଦେବଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବଳଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ 25 ଫୁଟ ହବ, ବଡ଼ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ଠାକୁର, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଗରେ ଗଣେଶ ଆଉ ହନୁମାନ। ଏ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକାର 7ଟା ମନ୍ଦିର ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ ଭୋଗରାଗ ହଉଛି ସେଇଟାର କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଭୋଗରାଗ ସକାଳ ସମୟରେ ବାଳଭୋଗ ଯାହା ହେବା କଥା ହବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶୁଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଭୋଗ ଆମର ଠିକ 12ଟା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ନିତ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଭୋଗ ହବ। ପ୍ରାୟ ଅଭ୍ୟାଗତ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାଗତ ଦିଆଯିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ନାଇଁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆସିକି ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ଚିଠି ଯୋଉ ଦାତା ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର 50 ଘରକୁ ସବୁ 85 ଭରଣ ଜମି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ 85 ଭରଣ ଜମି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକିରି ରଜା ରାଜଗୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଆମେ ଖାଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଭାଗ କାହାର 5 ମାସରେ ଦିନୁଣ୍ଡେ, କାହାର ମାସକୁ 5 ଓଳି, କାହାର ମାସକୁ ଦିନୁଣ୍ଡେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗହଳି କୁଟୁମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଡୋନେଟରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ପହିଲି ଭୋଗ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପହିଲି ଭୋଗ ବି 40 ଥାଳି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେବା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ସେବା କଲେଣି, ହୁଁ। କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ଅନୁଭୂତି ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଉଳ ସୋଲେ ପାଉନଥିଲୁ, ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟାର କିଛି ସେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ପୂଜକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ବିଶେଷ ନୀତି କଣ ପାଳିତ ହୁଏ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଉ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ପାଳନ ହବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଠାରେ କେମିତି କଣ ପାଳିତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପୁରୁ ଯିବେ ବେଢା ବୁଲିବେ, ଆଜ୍ଞା ବେଢା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଜମା ହେବେ, ଜମା ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗଜାନନ ବେଶ ହବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବେଶ ହେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାଗମ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। କୋଉ ଆଜ୍ଞା ନୀତିକାନ୍ତି? ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗମା ଉତ୍ସବ, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବଳଦେବ ସେଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଳମାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳମା ଅସୁର ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ ହବ, ହୋମ ହବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଶେଷ ନୀତି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର 6 ଦିନ କଣ୍ଟ କରି 9 ଦିନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ପହର ରହିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ପହର ପରେ ମାଉସୀ ମାଆର ଘରକୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ତାଙ୍କେ ଏକାଦଶୀ ଯାତ୍ରା, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ନାଚ ଫାଚ ଯାହା କି ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯୋଉ ଦିନ ବାହୁଡା ହବ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ, ବଳଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡୁ ଦିଆହବ, ଯେହେତୁ 150 ହେତୁ ସେ ଆଡୁ ଦିଆହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଡୁ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଭୋଗରାଗ ପୋଡ ପିଠା ସବୁ ଭୋଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ହେଲା ଅଧରପଣା ହବ, ଆଜ୍ଞା ଅଧରପଣା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୋଡ ପିଠା ଭୋଗ ହବ। ପୋଡ ପିଠା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳତି ହବ,
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଳତି ହେଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକିରି ଆସିବେ ରଥ ଚାରିପାଖା ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପରେ ଆସିକି ଏଠି ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ଥିବ ଠାକୁର ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆସି କବାଟ ପକେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କବାଟ କିଳିଦେବେ। କବାଟ କିଳିଲେ ଏଠି ଆସି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁ ବସିବେ। ତାପରେ ପୁରାଣ ପାଠ ହବ। ଗୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ପାଠ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଜନର ସମାଗମ ଅତିରିକ୍ତ ଥିବେ। ସବୁ ପଦାରେ ବସି ଶୁଣିବେ। ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଯୋଉଟା ନୀତିକାନ୍ତ ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମରେ ବଳଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯାହା ହେବା କଥା ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ଉପରେ ହବ, ଗୀତ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେଇକି ଯିବେ। ଯାଇକିରି ସବୁ ଭୋଗରାଗ ନୀତି ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ହବା। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ବହୁତ ଏଇ ସାପ ଖାଉଡ଼ ଉପରେ ବା ବଳଦେବଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଡକାୟତକୁ କୁହା ତୁ ଏଇଟା କରିନୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ କରିବ, ତା ନାଁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ବଳଦେବ ନାଁ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହିନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଗୁଡାରେ ବଳଦେବଙ୍କ ନାଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ଆଉ ବୁଗୁଡାରେ ସବୁଠୁ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଳଦେବ ଟୁରିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ପ୍ଲେସ୍ ବିରଞ୍ଜାଣ ମନ୍ଦିର, ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ ପଥର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବଳଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 25 ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ? ବଳଦେବଙ୍କର ଏମିତି ବହୁତ ପାଣି 22 ଯୋଡ଼ା ପାଣି ଅଜାଳିଲା, ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସାପ ମାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଠିକି ଆଜ୍ଞା ଚାଷି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଘଟଣା। ଆଲୋକ୍ୟ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।
ବୁଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରର ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚୌତ ଫେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗାମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।